സാർ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം സാറേ. 2 മിനിറ്റ്. പ്രിൻസിപ്പല് ചെറിയൊരു വർക്ക്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ തുറന്നു സാർ. കരീം സാറേ, പ്രിൻസിപ്പൽ എത്താൻ ചിലപ്പോൾ വൈകിണ്ടാവില്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ? പോയിട്ടുണ്ട്, വിളിക്കാൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ. പ്രിൻസിപ്പൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാർ. ഓക്കെ
സാർ തുടങ്ങല്ലോ സാറാ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ? Hello. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon. സാർ തുടങ്ങല്ലോ സാറാ? ഓക്കെ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല? ഹലോ. സാർ നേരത്തെ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സോറി ഫോർ ബീങ് ലേറ്റ്. ഓക്കെ, Good afternoon. Namaskaram. Respected Principal Dr. K. Aziz sir. Today is invited speaker Sri Balagopal Chandrasekhar sir, Director to be Chairman of Federal Bank, former IAS officer and founder of Thermo Penpol. The convener of PSMO IIC, Dr. Srisha CH, Lieutenant Nizamuddin sir, the other committee members, my dear students and other participants. It's my privilege and pleasure to welcome all of you to the 7th and final day of the short course on entrepreneurship. This course is organized with the support of Ministry of Education, Innovation Cell and AICTE. We are delighted to have you with us to participate in this session. Thank you all for joining us. Previous lectures were about entrepreneurship, intellectual property rights and idea generation. Today's resource person, Sri Balagopal Chandrasekhar, will talk about ease of doing business in Kerala. Many of us are worried about starting a business in Kerala since we heard about many issues like Nokupuli, unnecessary bureaucratic delays, local party, gunda, money collection, etc. It is much difficult to start a business or interest in Kerala. Our resource person will clear all of your doubts. Our resource person, Sri Balagopal Chandrasekhar, completed his BA and MA from Loyola College, Madras University, and joined the IAS in 1977. He allotted to Manipur. He worked in the IAS in Manipur and Kerala till 1983, when he resigned to promote a venture to make high-tech biomedical devices for the first time in the country. He founded Peninsula Polymers Penpol Private Limited, and now it is Thermo Penpol. He started this venture by acquiring the know-how from Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, and with the support of National Research Development Corporation and KSIDC. He set up his venture near Trivandrum. From those small beginnings, he grew the venture into the largest maker of blood bag systems in the world, exporting products to more than 50 countries. In 2012, he sold the company to a leading Japanese maker of medical products and turned to investing in startups, mentoring entrepreneurs, writing, travel, and his many other interests. With his wife, Vinita, he set up and runs Anaha Trust, which funds socially useful programs and projects in the fields of primary health, primary education, and rural livelihood. Project support by the trust are in operation in Kerala and Manipur. Now he is the director of the Federal Bank Limited and will be the chairman of Federal Bank from 22nd November this year. He is also on the governing body of the Center for Management Development Advisory Board of Fourth Wave Foundation, Timed Medical Devices Incubator of SCTIMST, Sri Chitra Institute, and other organizations. He has written 3 books. On a clear day, you can see India. The second, The View from Kollam. And third, Maveli, the markets, how Supplyco held the price line. I welcome Sri Balagopal Chandrasekhar sir to this program. Welcome you, sir. Sir, PSMO College is run by an orphanage committee, and we hope your support in our future programs. There are many researchers in our institute, and you can support us by sponsoring R&D projects. We are ready to do research assignments for you and for your friends. Currently, government has reduced funding for research activities in colleges. We look for industry collaboration in research activities. I hope you will consider this matter.
success behind all the programs of PRICE and IIC of PSMO is because of the constant support and motivation of our principal and convener Dr. Srisha CH and other committee members of IIC. I welcome Dr. Srisha CH, Dr. Lieutenant Nizamuddin Kunnat, and other committee members to this program. Without the audience, we cannot organize such a program like this. So I welcome you all to this program. I wish you all a productive and successful event. With great honor, I would like to welcome Dr. Kazi sir for the presidential address and to inaugurate today's session. Welcome you, sir. Okay. Good afternoon. Audible alle? Karim? Am I Welcome, audible? sir. Welcome. Okay. Most respected resource person for the day, Balagopal Chandrasekhar, presently Director of Federal Bank, and happy to hear he'll become the Chairman of Federal Bank soon, and also a successful entrepreneur, founder of Chermo Penpol, the world's largest blood bag manufacturer. They're also from our state. Dear Dr. Abdul Karim, the coordinator of PSMO College Research, Innovation and Incubation Center for Entrepreneurship, Dr. Srisha, convener of IIC, other faculty members, and dear members of IIC, PSMO College. Good afternoon to one and all. I'm busy with admission procedure. That is why a bit late in joining. Admission is going on in college. A lot of parents are waiting outside my room. Okay, just to close and join for the meeting. Sir, sorry for being late for 5 minutes. Sir. Okay. Anyway, I'm happy to see the IIC of PSMO College took initiative to conduct a short-term course on development of entrepreneurship among students. Today we joined in this Google Meet for its last and final class, that's 7th lecture, from an eminent person. We are lucky to get such a resource person for today's webinar. Already Karim informed our resource person about PSMO College, sir. This is an aided college affiliated to University of Calicut. The college is moving to its 54th year of existence. The college is 1 year senior to Calicut University. Managed by Tirangadi Muslim Orphanage Committee, the second orphanage started in Kerala, that was in 1943. After a lot of issues happened in Malabar, especially cholera and the 1921 problems also. A college which is giving importance to merit in the appointment of faculty members and also admission of students. Sir, I am happy to inform you that this college is not demanding any money for appointment of faculty members, giving importance to merit, and also we are giving importance to all the values in education, giving highlight to values in education. I am not taking much of your time. Dear participants, you try to learn much about a startup project and also how to make a startup program a successful one, from a man who has started many programs and who lead a number of firms to
world number one. And also today's topic, ease of doing business in Kerala. The topic is a bit confusing and also a bit complicated. Ease of business in Kerala is a lot of many complexities. Okay, at a different level, we have to overcome many problems. Hence, dear students, you try to get the method how to start a startup program easily from today's resource person. And also, sir, I'm much thankful to you, sir, for being with us in this afternoon to interact with our students, the members of IIC of PSMO College. I express my sincere thanks to you, sir, for being with us. With these words, I conclude. I'm very happy to invite Mr. Bal Gopal Chandrasekhar ji for today's webinar. Thank you very much. Shall I start? Yes, sir. You start. Sir, തുടങ്ങാം sir. തുടങ്ങാം. ശരി. Dr. Aziz Padamellam, Principal. Dr. Totoli of the Department of Physics, who has been contacting me over the last few days. പിന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഓൺലൈൻ വെബിനാറിന് ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, സ്റ്റുഡൻസ്, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ ടോക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു യങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ കൂടുതലും മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ടും വേറെ മലയാളം മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സരളമായിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവര് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ചേർന്നിട്ടുള്ളവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അതും ഡോക്ടർ തൊട്ടോളി എന്നെ അറിയിച്ചത് അതിൽ പകുതി പേര് ഇക്കണോമിക്സും ബികോമും ഇതായിട്ട് പരിചയമുള്ളവരും ബാക്കിയുള്ളവർ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളവരും കൂടെ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം, അതിൻ്റെ വ്യാവസായിക വളർച്ച, അതിൻ്റെ ആവശ്യം. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 6 സെഷൻസിൽ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനും ഡോക്ടർ തൊട്ടോളിയും സംസാരിച്ച് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്ത വിഷയം ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യവസായം നടത്തുന്നത് എത്ര വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉള്ളത്, ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ബിക്കോസ് എനിക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാം. അതാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും. പിന്നെ Q&A വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. അപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ഒരു വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ആരും കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ആരും ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ വരില്ല. അവർ തമിഴ്നാട്ടിലോ കർണാടകയിലോ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഗുജറാത്തിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോവും. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഏത് മണ്ടനാണ് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? അപ്പൊ അതൊരു വളരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഡോക്ടർ അസീസ് പടനിലം പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാചകം ചൊല്ലി, അതായത് വാല്യൂസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ
ടോക്ക്, എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴും ഒരു തുറന്ന മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് വസ്തുതകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ നിലപാട് എന്തായാലും ആ നിലപാട് മാറ്റാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വസ്തുതകൾ, നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരുന്നതും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ലെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, അനിവാര്യം. ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താഗതി, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെ മാറ്റേണ്ട ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിയൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂംസിലൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കല് ഒരു മന്ദബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളുടെ ലക്ഷണം അല്ല, നേരെ മറിച്ചാണ്. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി, എന്നിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ആ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു അറിവ് എനിക്ക് നേടിയെന്നാണ് അതിൻ്റെ സൂചന. അല്ലാതെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മടിച്ചിരിക്കരുത്. ഈ ക്ലാസ് റൂംസിലൊക്കെ എത്ര ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആക്ച്വലി ടീച്ചർമാർ ഒരു പ്രൈസ്, അത് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കണം. എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് ക്ലാസ്സിൽ. അല്ലാതെ എത്ര എന്താ പറയുന്നത് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചു, സാധാരണ ചോദിച്ചു, ഒരു ഫൂളിഷ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അങ്ങനൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ മടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. മടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനം പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകാത്തത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പാണ്. നമ്മളത് അതിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ കേരളത്തിലാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു സംസാരം എല്ലാവരും പറയും. നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും, ഇവിടെ അട്ടിമറി, വ്യവസായം, മറ്റേ നോക്കുകൂലി, ഹർത്താല്, അത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, ഇതൊക്കെ അട്ടിമറിയൊക്കെ പോരെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസും കൊടി പിടിക്കലും അങ്ങനെ പിന്നെ സമരവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും വേറെ ഒരിടത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ, ഇവിടെ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസങ്ങളാണോ? വേറെ ഓരോ അടുത്ത് ഈ അട്ടിമറി പോലത്തെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ വേറെ ഒരിടത്തൊന്നും ഇല്ലേ? നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് പോലെ നടത്തി നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. തമിഴ്നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ, അവിടുത്തെ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്, കർണാടകയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഗുജറാത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി പിന്നെ കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷനായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല. പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം വ്യവസായം നടത്താൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? അതല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുക ഇവിടെ വ്യവസായം നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അപ്പം അത് ശരിയാണോ? അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയട്ടെ. ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആന്ത്രപ്രണർ ആയിരുന്നു. 31ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ടോ എന്തോ വാട്ടെവർ ഇറ്റ് വാസ്, ഞാൻ IAS ജോലി രാജിവെച്ച് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും നാഷണൽ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഡൽഹിയിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് അവരെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ രക്തദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ബാഗുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു വളരെ പുതിയ ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലത്തെ വേറെ വ്യവസായം ഇല്ലായിരുന്നു. ബയോമെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായം തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു ജോലി, ഭദ്രമായ ഒരു ഭാവി
ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ജോലി രാജിവെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഇതാണല്ലോ, വിനാശകാല വ്യവസായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ ബാച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു IAS ഓഫീസർ, അയാള് മലയാളത്തിലെ വലിയ പ്രഗത്ഭനായ എഴുത്തുകാരനൊക്കെയാണ്, CV ആനന്ദബോസ് എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അദ്ദേഹം പറയും, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബാലഗോപാൽ പറയാറുള്ളത് പോലെ വിനാശകാലെ വ്യവസായ ബുദ്ധി പറയും. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എൻ്റെ മലയാളം അത്ര കേമൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ അയാൾ ചുമ്മാതെ ഒരു വാചകത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്ന. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഒരു വ്യവസായം ഇവിടെ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ അത് നമ്മുടെ അന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ ചീത്തകാലം തുടങ്ങുന്നത്, നമ്മുടെ ശനിദശ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് തൊട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ വ്യവസായം, ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ്സുകാരന്. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വലിയ സ്വത്തോ ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ തന്ന് നല്ല സ്കൂളിലും നല്ല കോളേജിലും മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അയച്ച് ഞാൻ നല്ലപോലെ പാസ്സായി, IAS ഒക്കെ ചേർന്നു. പിന്നെ 31ാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജിവെച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ മാനേജ്മെന്റിലോ ഒന്നും വലിയ പ്രാഗൽഭ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പരിമിതികളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസായത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ആ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ബലമായ സംശയം ഉളവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അതും കേരളത്തിലൊന്ന് വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ 25 വർഷം മുമ്പ് ഈ അന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു, 31 വയസ്സായിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് എന്തോ വലിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി, അയാളെ എങ്ങനെയോ എന്തോ മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് എന്നെ തന്നെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സക്സസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വിഷമങ്ങളും ഇത്രയും വീക്ക്നെസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അത് സക്സീഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ നമ്പർ 1 ഫാക്ടറി ആയിട്ട് വളർന്നു വന്ന് 58 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആ ഫാക്ടറിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫാക്ടറി ഒരു ദിവസം അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിലച്ചാൽ 58 രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഈ ഫാക്ടറി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയുടെ പുറത്ത് ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത്, വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി 1400 പേര്, സ്കിൽഡ് പേരാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 1400 പേര്. അതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ബീഹാറീസിനോടോ മറ്റേ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നോ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്നവരോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അവരെ എവിടെ വന്നിട്ടും, ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യമാണല്ലേ, എവിടെ ചെന്നാലും അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം, ജോലി കിട്ടണം. പക്ഷെ ഈ 1400 പേരും മലയാളീസാണ്. ഈ 1400 പേരും അവിടുത്തെ ഒരു സിംഹഭാഗം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ്, കുറച്ച് പേര് കാണും വടക്ക് നിന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാൻ ഇത്രയും അതും പറയാൻ കാരണം, ചിലർ പറയും ബാലയുടെ ഫാക്ടറി സക്സസ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വിജയിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ 1400 പേരുണ്ടപ്പ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ 1400 തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അല്ല, എല്ലാവരും പിന്നെ ബീഹാറിൽ നിന്നോ വല്ലോ മറ്റേ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും വല്ല ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫാക്ടറി നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരുത്തനില്ല ബീഹാറിൽ നിന്ന് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന്, എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. എനിക്ക് 4 ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടറിയിൽ. 4 ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, INTU, CITU, BMS, പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനും കൂടെ. അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇതിൽ, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും. എനിക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ അപ്പം ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലും പുറത്തു നിന്നുള്ള ലേബർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അവർ വളരെ മര്യാദയായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഡോമെട്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് പോകുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വിജയിച്ചത്. ഇല്ല, 100% മലയാളീസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നല്ല കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പം പിന്നെ വേറെ ചിലർ പറയും, അപ്പൊ ബാല നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ വ്യാവസായിക മാന്ത്രികനോ ആയിരിക്കണം, എന്തോ വേലയൊക്കെ എന്തോ മന്ത്രം എന്തോ ജപിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ സക്സീഡ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരി,
അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വേറെ വ്യവസായങ്ങൾ വിജയിച്ച വ്യവസായങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണോ, മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖലയിൽ ഇല്ലെന്നാണോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെപ്പറ്റി. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി വിറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ 4ാമത്തെ ബുക്ക് എഴുതുന്നത് കേരളത്തിലെ വ്യവസായങ്ങളെ, വിജയിച്ച വ്യവസായങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ബുക്കാണ്. അതും ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബുക്കിൽ. അതായത് പഴയ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലേറ്റക്സോ പിന്നെ ട്രാവൻകോർ ടൈറ്റാനിയമോ FACTA ഒരൊറ്റ കമ്പനി അതുപോലത്തെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പഴയ കശുവണ്ടി വ്യവസായമോ കയറ് വ്യവസായമോ അതൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല. ടൂറിസം ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല. ആശുപത്രികൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. ലുലു മോള് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് ഈ വ്യവസായങ്ങൾ? അല്ല, എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം പോലും ഇല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ കോട്ടയ്ക്കലെ ആര്യവൈദ്യശാല പോലും ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണപ്പാ ഈ 50 വ്യവസായങ്ങൾ? അതാ നിങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്, ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ട് ഓടുന്ന, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഓടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും? അത് PK സ്റ്റീൽസ് ആണ്. കോഴിക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് EK മൊയ്തു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന PK സ്റ്റീൽസ് ആണ്. ഫോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസീൻ അവരുടെ പട്ടികയിൽ ലോകത്തെ ടോപ്പ് 8 സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച യൂണിറ്റ് ആണ് PK സ്റ്റീൽസ് കോഴിക്കോട്. ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോ? അവിടെ 2000 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്താ അവിടെ അട്ടിമറിയും നോക്കുകൂലിയും സമരവും എന്താ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ സ്പെഷ്യൽ എക്സംഷൻ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ നമ്പർ 1 സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ പറയുന്നത്, സ്പൈസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഓളിയോ റെസൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഏതാണ്? സിന്തൈറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ? കോലഞ്ചേരിയിൽ. സിന്തൈറ്റിൽ ഇന്ന് 2500 കോടി രൂപയാണ് അവരുടെ ടേൺ ഓവർ. വെറും 5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി തുടങ്ങി CV ജേക്കബ് 30 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ സിന്തൈറ്റ് ഇന്ന് 2500 കോടി രൂപ വിറ്റ് വരും. കേരളത്തിൽ ഒരു 1/2 ഡസൻ ഫാക്ടറീസും, ബാക്കി ഇന്ത്യയിൽ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു 1/2 ഡസൻ ഫാക്ടറീസും, ചൈനയിൽ 3 ഫാക്ടറീസും ഉള്ള സിന്തൈറ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണശാല ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല. കമ്പനീസിൽ ഒരൊറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ ഫാക്ടറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ എക്സ്പോർട്ടർ ആരാണ്? SFO ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജവാദ് ഹസൻ തുടങ്ങി വെച്ച, ഇപ്പം ജഹാംഗീർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാക്കനാട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോണിലുള്ള SFO ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയർ എക്സ്പോർട്ടർ. ഇതാ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ 1 ഡെന്റൽ പ്രോസ്തെറ്റിക്സ്. നമ്മളൊരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം അവർ ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രാക്ട് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, അവർ ഡ്രിൽ ചെയ്തൊരു ക്രൗൺ അല്ലേ വെക്കുന്നത് ഇപ്പം. അപ്പൊ ക്രൗൺ വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഇംപ്രഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഇംപ്രഷൻ എവിടെയോ അവർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഒരാഴ്ചക്കകം നിങ്ങളുടെ ക്രൗൺ വരും, അത് പിന്നെയും വരണം, ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാം. ആ ക്രൗൺ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡെന്റൽ പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് ഫാക്ടറി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഡെന്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. കുര്യാക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് സംരംഭകൻ തുടങ്ങി വെച്ച, ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന കുര്യാക്കോസ് തുടങ്ങി വെച്ച, സ്കൂള് പോലും മെട്രിക് പോലും പാസ്സാകാത്ത കുര്യാക്കോസ് 2500 ജീവനക്കാരുള്ള വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ 1 ഡെന്റൽ പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ഇൻവിട്രോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്. നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ ലാബിൽ പോയി നമ്മളൊരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റോ ബ്ലഡ് റൊട്ടീനോ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ,
ആ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വേണം, ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ വേണം. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻവിട്രോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിലെ നമ്പർ 1 കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത് അഗാപ്പെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിമറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോലഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ള പട്ടിമറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള നമ്പർ 1 ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ. 800 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന 3 ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആ കമ്പനിയെ പറ്റി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത്, അതും തോമസ് ജോൺ അതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു 3 വർഷം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ 50 കമ്പനീസിന്റെ ലിസ്റ്റ്, ഞാൻ ഈ 50 കമ്പനീസ് മുഴുവൻ വിവരിച്ചോണ്ട് അത് ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ സമയം കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പട്ടികയെ പറ്റി ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നേ, ഈ വ്യവസായങ്ങള് ഇവിടെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് വെറും 10-20 വർഷം കൊണ്ട് വികസിച്ച് വളർന്നു വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ചിലര് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തി സ്ഥാനം പിടിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം, ഇത്രയും വിഷമം ഒരു വ്യവസായം നടത്താൻ ഇത്രയും വിഷമം പിടിച്ച സ്ഥലമാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും ഒരു നശിച്ച സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കും? അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മള് ഇവിടെ ചില പരിമിതികളുണ്ട്, സംശയമില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ നോക്കുകൂലിയും അട്ടിമറിയും ന്യായീകരിക്കില്ല, അത് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നോക്കുകൂലിയും അട്ടിമറിയും ഇവിടുന്ന് തേച്ച് മാറ്റി കളയുന്നത് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യവസായം ഇവിടെ തുടങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ആർക്കാണ്? എനിക്ക് മാത്രമാണല്ലേ. ഞാനിങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതെല്ലാം മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റ പൈസ നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടനാരാണ്? ഞാൻ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല. അപ്പൊ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇത്രയും പേര് വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങി സക്സസ്ഫുൾ ആയി 1 വർഷം അല്ല 2 വർഷം അല്ല, ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറീസ് ആണ്, ഇത് ട്രേഡിങ് പോലെ അല്ലല്ലോ അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ പൈസ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വരവ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് 10-20 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്. ആ മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖലയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇത്രയും കമ്പനീസ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ മിസ് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അത് ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ മാത്രമല്ല, ഞാനിത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരമ്പരന്നിരിക്കുന്ന കേൾക്കാം. അവർക്കറിയാം, അവർ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല, അവർ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം പലരും, ഞാൻ ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ഒരു ചർച്ചാ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പലരും പോയി ഫാക്ട് പിന്നെ ചെക്ക് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കേരളത്തില് എൻ്റെ അനുഭവം, ഈ 50 കമ്പനികളുടെ അനുഭവം, ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവം, ഇവിടെ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പം ഇവിടെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള 1-2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ നോക്കുകൂലി, അട്ടിമറി, കുറച്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവരെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ത്രാസിൽ വെച്ചാൽ ഇവരെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില നല്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ആ നല്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ നല്ല ഫാക്ടേഴ്സിനെ മിസ് ചെയ്താൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, കേരളം എന്തുകൊണ്ട് അമർത്യ സെന്നും അതുപോലത്തെ ഉള്ള പ്രഗത്ഭരെല്ലാം ഈ ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രശംസിക്കുന്നു? ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ കുറച്ച് അടുത്ത നാള് ഞാനും ഈ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം. കോവിഡ് ഇത്രയില്ല, UP-യിലെല്ലാം പൂജ്യമായിട്ട്, ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പോഴും എന്താ കേസസ്. ഞാൻ പറയുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തെമ്പാടും ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്സ്പേർട്സ് പോലും, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ പോലും പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മറ്റേ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിജയം. അപ്പം ഈ ഒരു വ്യവസായം, അതായത് MSME സെക്ടർ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രമേയം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ടൈവാൻ ആകാനോ ഒരു സൗത്ത് കൊറിയ ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഇടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു അർഹതയുള്ളൂ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു തൈവാനോ സൗത്ത് കൊറിയ ആകാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ, ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം
ഇപ്പം അത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഹൈ HDI വേണം, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിസസ് ഹൈ ആയിരിക്കണം, നല്ല ഒരു സാക്ഷരതയുള്ള, നല്ല ഒരു സാമാന്യ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള, എല്ലാവർക്കും വയറ് 2 നേരം നിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം വരുമാനം, വേതനം ഉള്ള ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു സമൂഹം ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ വിജയിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടുത്തെ കൂലി ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഹയർ സൈഡ് അല്ലേ, നമ്മുടെ വേജസ് ആർ ഓൺ ദ ഹയർ സൈഡ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോ വേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കശുവണ്ടി വ്യവസായം, കയർ വ്യവസായം, പിന്നെ കൈത്തറി വ്യവസായം, അതുപോലത്തെ വ്യവസായങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വിജയിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ SFO ടെക്നോളജീസ് പോലെ വ്യവസായം, PK സ്റ്റീൽസ് പോലെ ടെക്നോളജീസ് പോലെ വ്യവസായം, സിന്തൈറ്റ് പോലത്തെ വ്യവസായം. സിന്തൈറ്റ്, PK സ്റ്റീൽസ്, SFOയിലൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ ഫാക്ടറി ജോലിക്കാരൻ്റെയും ശമ്പളം എത്രയാണ്? കോസ്റ്റ് കമ്പനി എത്രയായിരിക്കും? 30,000 40,000 രൂപയ്ക്കാണ് മാസം. എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ശരാശരി ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റിൽ അവിടുത്തെ യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത്, ഞാൻ 10 വർഷം മുമ്പ് കമ്പനി വിറ്റു, പക്ഷെ എൻ്റെ യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്നെ ഓരോ സന്തോഷ വാർത്തകളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയിക്കും. അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒരു 10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടറി വർക്കർ ജീവനക്കാരൻ, പുള്ളിക്കാരന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ 40,000-45,000 രൂപയാണ് പ്രതിമാസം ശമ്പളം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണോ ഓടുന്നത്? ഈ ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള വേതനം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യവസായം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. തുച്ഛമായ ഒരു വേതനം കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു വേതനം കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ വ്യവസായത്തിന് പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യവസായം നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് മാന്യമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ, വരുമാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം, ആ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശമ്പളമാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് എന്താ പറയുന്നത്, എന്നിട്ടും അവര് നല്ല ലാഭത്തിലാണ് ഓടുന്നത്. ഈ നല്ല ഒരു ശമ്പളം, നല്ല വേതനം കൊടുക്കുന്നതും ലാഭത്തിൽ ഓടുന്നതും ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ്. ഇത് വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, വളരെ ഒരു പഴയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഞാൻ വർക്കറിന് കൂടുതൽ വേതനം കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ലാഭം കുറയും എന്നുള്ള. ഈ മോഡേൺ വ്യവസായങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നടത്തുന്നത്. ഒരു IT മേഖലയായാലും വേറെ ഏത് മേഖലയായാലും അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങളും ചില പ്രമേയങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. പക്ഷേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാവകാശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു MSME നല്ല ഫ്ലറിഷിംഗ് പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ ഹൈ ടെക്നോളജി MSME സെക്ടർ ഉള്ള ഒരു വ്യവസായ മേഖല ഇവിടെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം, ഈ ടൈവാൻ പോലെയോ സൗത്ത് കൊറിയ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അത് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഹൈ HDI, ഹൈ അർബനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം 50-55% ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് ആണ് അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ. അതിൽ വേറെ ഒരു പ്രതിഭാസം കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വൻ മഹാനഗരത്തിലല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മൾ വേറെ ഏത് സംസ്ഥാനം എടുത്താലും, ഒരു ബാംഗ്ലൂരും ഉണ്ട്, അത് 1 കോടി ജനതയുള്ള ഒരു മഹാനഗരമാണ്. അതുപോലെ ചെന്നൈ, ബോംബെ ആണെങ്കിൽ 2 കോടി ജനത, പിന്നെ ഡൽഹി ആണെങ്കിൽ 2 കോടി ജനത. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് കണക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മളെ 35 എന്താ പറയുക ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യ ഉള്ള സംസ്ഥാനത്ത് 7 പട്ടണങ്ങളുണ്ട്. 1.5 മില്യൺ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ജനസംഖ്യ ഉള്ള 7 പട്ടണങ്ങളുണ്ട്.
നമ്മൾ വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ തൊട്ട് താഴോട്ട് വന്നാൽ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, പിന്നെ എറണാകുളം, പിന്നെ കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ വന്ന് വളരെ ഈവൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ Tier 2 ടൗൺസ്, Tier 3 ടൗൺസ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അർബനൈസേഷൻ വളരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്, ഒരിടത്തും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ MSME സെക്ടർ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തിനും വളരാൻ ഒരു അർബൻ എൻവയറൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ അർബൻ എൻവയറൺമെന്റ് ഇവിടെ സുഗമമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. എല്ലായിടത്തും നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല സ്കൂളുകളുണ്ട്, അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ജീവനക്കാർക്കും മാനേജർമാരുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട്, ഇവരുടെ മാനേജർമാരുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സ്കൂളും കോളേജും ബാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഹൗസിംഗ് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് നമ്മളെ ഒരു കേരള ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലേ. എല്ലാവരും അവിടുന്ന് 2 വീലറിലോ നമ്മൾ ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെന്നെത്താം, വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു മോഡേൺ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായ മേഖലയെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതെല്ലാം ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 50 കമ്പനീസിനെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെ. അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിൽ എടുത്ത ഒരു 150 കമ്പനീസും കൂടെ കിട്ടും. ഈ സ്മോൾ ടു മീഡിയമിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരു 150 കമ്പനീസും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അത്ര ആഴത്തിൽ പോയിട്ടില്ല, പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മലപ്പുറത്തും പെരിന്തൽമണ്ണയിലും അവിടെയൊക്കെ, പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം എത്ര വ്യവസായങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ തന്നെ എത്ര വ്യവസായങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ നടത്തുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും ചായക്കടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, സെമിനാറിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ, ഇവിടെ വ്യവസായം നടക്കില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആവുകയാണ് അല്ലേ. ആരോ തമാശ തമിഴില് ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നാ മാമ ചൊല്ലി അപ്പടി ആയിപ്പോയിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരികളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വ്യവസായികളാകണം. നിങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങണം. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള. ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ്, കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിഗർ അല്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിഗർ തന്നെ വന്നിരിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈക്കോസിസ്റ്റം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈക്കോസിസ്റ്റം കേരളത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും. അല്ലാതെ തെലങ്കാനയും ഹൈദരാബാദും പൂണെയും ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ കൊച്ചു കേരളം തന്നെയാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനമോ ഒരു പ്രസ്ഥാനമൊന്നുമല്ല. ഇത് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ഔട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സ്തുത്യർഹമായ വളരെ നല്ല സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതും പിന്നെ പല കോളേജുകളും ഒക്കെ അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒക്കെ എടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് പോലെ പല കോളേജുകളും എടുത്ത് ആന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലബ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 2014 സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാൽ $US നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വാസ് ലെസ് ദൻ $10 million. അതായത് $10 million കഷ്ടിച്ചാണ് എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്സും കൂടെ ആ വർഷം സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് 2019 ആ കണക്ക് 90 ലക്ഷം 90 മില്യനായി. 2020 2021 ആദ്യത്തെ 6 മാസം $110 million ആയി. ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈക്കോസിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലാണെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതും ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻകറേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു സൂചനയും കൂടെ ആണല്ലോ ഇത്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് സമൂഹത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ ചോദ്യങ്ങളോ കമന്റ്സോ ക്രിറ്റിസിസംസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും. അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ വളരെ
ഐ എം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഈ ആശയവിനിമയം കൊണ്ടാണ് ഞാനും പഠിക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇത്ര ക്ഷമയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം തരാൻ ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു. സാർ നന്ദി സാർ. ഞാൻ ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കാം. സാറ് കേരളത്തില്, എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ കരീം, സാറ് അറിയാം. സാറ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ഇത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് സാറ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. സന്തോഷം. പിന്നെ സാറ് ചോദിച്ചതിൽ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട്, സാറ് IAS രാജിവെച്ചിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഭയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നല്ലൊരു ജോലി വിട്ടിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സാറ് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാറെ കുറിച്ച് ലോകം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലല്ലോ. അതെ, അല്ല പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ഞാനത് പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളും ഓരോ വിധത്തിലാണല്ലോ. എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആകർഷിച്ചാൽ, എനിക്ക് അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെന്നത് ഉറച്ചാൽ, പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് ആലോചിക്കുക. എടുത്തു ചാടുന്ന ടൈപ്പല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എനിക്കത് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈവൻ എൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സ് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും ഞാനൊന്നും വകവെക്കില്ല. അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ അതെൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം അതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അച്ഛനും അമ്മയെ അറിയിക്കണമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ IAS രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ, നിനക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അത്ര വലിയ സേവിങ്സോ അത്ര സ്വത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. പറഞ്ഞു, എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നീ നിന്റെ PhD നിർത്തിവെച്ച് IAS പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ച് IAS ചേർന്നല്ലോ, അത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം അതായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയൊരു എന്താ പറയണ്ടേ എനർജി എനിക്ക് പകർന്നത്. വാസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഈ ഒരു വാചകം, അവരുടെ ഈ സപ്പോർട്ടും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പലരും വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വളരെ വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണെന്നൊക്കെ, പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും വകവെച്ചില്ല. എന്ത് ധൈര്യമാണ് അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാറിന്? ഇത് കമ്പനി വിജയിക്കോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം മുന്നിലുണ്ടാവുമല്ലോ, പുതിയ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് സാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്? അപ്പൊ അത് പ്രൊഫസർ ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിങ് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ഈ വ്യവസായം ഇപ്പം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളും കുറെ ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസിൽ. അത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് ഈ നമ്മുടെ ലേഡി ആന്ത്രപ്രണേഴ്സ് കൂടുതലും ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരണം. അവർ വന്നാൽ അവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അവർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും റിസ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നേരിടാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഞാൻ രാജിവെക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തത്, എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചിത്രതിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കയറി ചെന്ന ബാലഗോപാൽ അല്ലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വന്ന ആള്. ആകെ മാറി. എൻ്റെ ലൈഫിനോടും എൻ്റെ കരിയറിനോടും എല്ലാത്തിനോടുള്ള എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുഴുവൻ ഈ 1 മണിക്കൂറത്തെ നേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് എല്ലാം മാറ്റിയത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെന്ന് തറച്ചത് എന്താണ്, എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം
വന്നത് അതാ. ഞാൻ IAS ചേർന്നത് എനിക്ക് IAS ചേരണമെന്നുള്ള ഞാൻ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ IAS എഴുതിയത്. ഞാനൊരു ഇക്കണോമിക്സ് ഇതിൽ PhD എടുത്ത് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആവണമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആംബിഷൻ. എനിക്കത് വലിയൊരു ഇതായിട്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആവും. പക്ഷേ മൂത്ത മകനാണ് ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ. എൻ്റെ അച്ഛന് പെൻഷനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഏതോ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, നീ PhD ചെയ്യുന്നു, നിനക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്, നീ നല്ല വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നിൻ്റെ അച്ഛനും ഞാനും വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡർ, നീയാണ് മൂത്ത ആള്, മറ്റവർ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുന്നത്, അപ്പം നിനക്കൊരു ജോലി വേണ്ടേ? അപ്പം ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അമ്മ പറയുന്നത്? അപ്പം പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ അച്ഛനും എനിക്കും വലിയ സന്തോഷമാവും നീ UPSC പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ. വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, വിജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ജോലിയായല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എഴുതിയതാണ് IAS. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യബോധമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അത്. IAS കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പം കേരളത്തിലായി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന IASകാർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ്. IMGയിൽ ഒരു 1-2 സെഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരികളായിട്ട് പോയി എൻ്റെ പല ആശയവിനിമയങ്ങളും എല്ലാം കൈമാറാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ. പക്ഷെ അപ്പം ഈ അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച, ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ എനിക്കൊരു മിഷനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഇതാണ്. എനിക്കൊരു പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് തന്നെ വന്നത് ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നാണ്. ആ പർപ്പസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും, ഏത് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയാലും, നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാലും നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവില്ല. പിന്നെ പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പരാജയത്തിൽ തന്നെ അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയി ചെയ്യും. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ശക്തി പകർന്നത്, ഒരു ശക്തി, എൻ്റെ ആ ഊർജം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഈ ലക്ഷ്യബോധം. ആ ലക്ഷ്യബോധവും യാദൃച്ഛികമായിട്ട് വന്നതാ. അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് വന്നത്. എനിക്ക് 2 ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ? സാർ, നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മളൊരു സാറിന്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ് ഈ ടെർമോപെൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറിന്റെ ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുത്ത കുട്ടിയെ സാറ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം വിറ്റൊഴിയുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുമെന്ന് ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റൊഴിഞ്ഞു പോവാം. അപ്പോൾ സാർ ഇത് കമ്പനി വിറ്റ് കൊടുത്തു ഒഴിയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അല്ല, ഇതിൽ 2 കാര്യം. ഒന്ന്, ഈ കമ്പനിയുടെ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച വ്യവസായം നമ്മുടെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന ഒരു ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള, ഞാൻ ഇത്രയും വളർത്തി ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ എൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ 2, 3, 4 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതിന് പൈസ മുടക്കാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ സാധിച്ചു എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിജയം. പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചെലവ് 1.5 കോടി രൂപയായിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു 8-10 ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് നുള്ളിപ്പറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ബാക്കി പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ലോണെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും കുറെ പൈസ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തരെ പോയി കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇത്. പ്രോജക്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വിജയിക്കും, അത് ഞാൻ വിജയിപ്പിക്കും, അത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭകൻ, അഥവാ ഒരു ആന്ത്രപ്രണർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയും പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പ്രയാസപ്പെടണം, നമ്മൾ അത്രയും പാടുപെടണം, നമ്മൾ അത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഴിവ്. അപ്പം ആദ്യം ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ട്, അന്ന് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലോ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോൾ 1985, 86, 87 ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വെച്ച വ്യവസായം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടുള്ള
ക്യാപിറ്റലിന്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പോയി ഈ ജാപ്പനീസ് ഒരു ഭീമൻ ടെറുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയെ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. അവര് ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ പൈസ അവർ മുടക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുവരെ. അവര് എന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഷെയർ എടുത്ത് അങ്ങനെ അവർ പാർട്ട്ണറായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനി വളർന്നു വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കമ്പനി അത് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ഫൗണ്ടറും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ഓഹരി ഷെയർ വിഹിതം എൻ്റെ അത്ര വലുതല്ല. 25% വരെ മാക്സിമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 26% എൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്. ബിക്കോസ് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം കമ്പനി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. അതായത് കമ്പനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വികസിച്ച് വളരണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കമ്പനി അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും എന്നെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ലോകത്ത് തന്നെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ. അവർക്ക് ഇത് വിറ്റാൽ അത് കൂടുതൽ ആ നിഗമനം ശരിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിനകം അവർ ഒരു 100-150 കോടിയും കൂടെ അവിടെ മുടക്കി വലിയൊരു ആ ഫാക്ടറി ഇരട്ടി സൈസ് ആക്കി. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് കമ്പനിക്ക് അത് നല്ലതായിരുന്നു, എനിക്കും നല്ലതായിരുന്നു. ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ടിന് നല്ല ഒരു റിട്ടേൺ പോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെ കിട്ടി. എൻ്റെ ഷെയർസ് ഇവർ മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേറെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാനും വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള അപ്പം അതൊരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ തുടങ്ങിയ വ്യവസായമാണ്, പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ നടത്തി, പിന്നെ ഞാൻ നടത്തി, എൻ്റെ മക്കളത് നടത്തണം. അപ്പം അതൊരു പഴയ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ IT കമ്പനീസ് പലതും നോക്കിയാൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 5 വർഷത്തിനകം അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആകെ ഈ പ്രതിഭാസം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ് ഈ മോഡേൺ ഈ വ്യവസായങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിറ്റ്. 2 ചോദ്യം കൂടി സാറേ, എന്നിട്ട് ഓഡിയൻസിൽ പോകാം. സാബു തോമസിന് കേരളത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു? അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഈ കിറ്റക്സിനെ പറ്റി ഇത്രയും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ വ്യവസായങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളുടെ എല്ലാ പോരായ്മകളും എല്ലാ വീക്ക്നെസ്സും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ കിറ്റക്സ് സംഭവത്തിനെ പറ്റിയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും സാധാരണ ചായക്കടകളിലൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. വസ്തുതകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. വസ്തുതകൾ എന്താണ്? സാബു ജേക്കബ് 2001 തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി ആയിട്ട് വളർന്നു. എവിടെ വളർന്നു? കിഴക്കമ്പലത്ത്, കേരളത്തിൽ, കൊച്ചു കേരളത്തിലെ അത് കൊച്ചൊരു ഗ്രാമമായ കിഴക്കമ്പലത്ത് 12,000 പേർക്ക് ജോലിയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി. ഒറ്റ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഇത്രയും പേർക്ക് ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എങ്ങും ഇല്ല. തിരുപ്പൂരിലൊക്കെ ഉള്ള ഫാക്ടറീസ് എല്ലാം 50 പേര് 100 പേർക്കൊക്കെ ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടറീസ് ആണ്. അത് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫാക്ടറീസ് ആയിട്ടാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാക്ടറി സാബു ജേക്കബിന്റെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് സാബു ജേക്കബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബയർ വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു ആഗോള ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഭീമൻ, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ആയിരിക്കണം. അതെല്ലാം ഒറ്റ റൂഫിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാം കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ആ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സാബു ജേക്കബ്, അതിനു മുമ്പ് സാബു ജേക്കബിന്റെ ചില ചെറിയ വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം തിരുപ്പൂരിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വിജയകരമായിട്ട് 20 വർഷം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ 20 വർഷം നടന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് സഡൻലി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന്, പിന്നെ സഡൻലി ഈ പൊല്യൂഷൻകാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം വരണം, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ 2 സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്തൊരു സമീപനം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു, അതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ നോക്കിയാൽ, അതും അന്നത്തെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർ ആയിരുന്ന പ്രൊഫസർ ജയൻ തോമസ്, IIT ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രൊഫസറായ ജയൻ തോമസിന്റെ ഒരു പഠനം വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്
ഇത്രയും വിഷമം പിടിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ സാബു ജേക്കബിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാർമെന്റ് യൂണിറ്റ് 20 വർഷം വിജയകരമായിട്ട് നടത്താൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു? ഓഡിയൻസിന് ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സർ, ഞാൻ നിസാമുദ്ദീൻ, ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ടീച്ചറാണ്. സർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രീനർ എന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ തന്നെ ഓണ്ടർപ്രീനർ എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം തന്നെ കാൽവെക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്ന സാമ്പത്തിക പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ എന്തൊരു പരിജ്ഞാനം ഒരു ഓണ്ടർപ്രീനർക്ക് ബേസിക്കലി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന്? ഓക്കെ, ഡോക്ടർ നിസാമുദ്ദീൻ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പലരെയും ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും എൻ്റെ ഉപദേശം തേടി വരും. പിന്നെ ഞാൻ കമ്പനി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെൻറ്ററിങ്, ഒരു ഫുൾ ടൈം മെൻറ്ററിങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ഒരു റോളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഈ മിക്ക സംരംഭകരിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ഈ ഫൈനാൻസിനെ പറ്റി അവരുടെ അറിവിൻ്റെ പോരായ്മയാണ്. അവർക്ക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘടകം, ഒരു വ്യവസായം നടത്താനായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്. അവര് പലരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷേ ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് അവർ വെറും അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ്. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫൈനാൻസും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത്, ഫൈനാൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഞാൻ അയാളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതല്ല ഫൈനാൻസ്. ഇപ്പം ഒരു വ്യവസായം നടത്തുന്ന അവസാനം അതിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പൈസ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പം PK സ്റ്റീൽസിന്റെ വിജയവും പിന്നെ സിന്തൈറ്റിന്റെ വിജയവും അഗാപ്പെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിന്റെ വിജയവും SFO ടെക്നോളജീസിന്റെ വിജയമൊക്കെ നോക്കി, ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിജയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കലാരൂപം സൃഷ്ടിക്കുകയൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ വ്യവസായം, എന്ത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, എന്ത് സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വ്യവസായത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? വ്യവസായത്തിന്റെ വിജയവും തോൽവിയും എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അളവുകോൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പൈസ എവിടുന്ന് വരുന്നു, പൈസ എവിടെ പോകുന്നു, പൈസ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നു, നമ്മൾ പൈസ വരേണ്ട പൈസ എത്ര വില കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ആ പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നത്, എന്ത് ചെലവ്, എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പൈസ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൈസയുടെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ മണി, ഫൈനാൻസിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രസ്ഥാനം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട്, അപ്പം ചിലർക്കിത് അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ചിലരുണ്ട്. അവരാണെങ്കിൽ വിജയിക്കും. അവരേത് വ്യവസായം എടുത്താലും അവർക്കത് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റേ ചിലർക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നല്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക കഴിവൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന് പൈസയെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരിക്കും. എത്ര വ്യവസായങ്ങൾ അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിസാമുദ്ദീൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെ ഈ അറിവ് കൊണ്ടുവരും? അറിവ് ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇൻഫാക്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് പലർക്കും ഈ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് വലിയ അറിവില്ല. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് അവർ കണക്കുപിള്ളമാരാ.
കണക്കിനെ പറ്റിയാണ് അവർക്ക് അറിയുന്നത്. പൈസ അത് അവർ നോക്കുന്നത്, ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാല പൈസ എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടൻസി. പക്ഷെ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ അതെങ്ങനെ 2 മടങ്ങായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെ ഈ പൈസ എങ്ങനെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവനക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ലാഭം, വൻ ലാഭം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് ഫൈനാൻസിന്റെ ബോധം. അപ്പം ഭാവിയെ പറ്റിയാണ് ഫൈനാൻസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് നല്ല കുറച്ച് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കണം, കുറച്ച് നല്ല ടീച്ചർമാരെ കണ്ടെത്തണം, കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. അതായിരിക്കണം ഈ ആന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസും ലക്ഷ്യവും അതായിരിക്കണം. I hope I answered your question, Nizamuddin. Yeah, thank you, sir. One more question I have to ask you, sir. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1962 മാമൻ മാപ്പിള MRF തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലാണ് തുടങ്ങിയത്, മലയാളി ആയിരുന്നെങ്കിലും. ടയർ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ മോഹം വന്ന സമയത്ത് സർദാർജി റോണക് സിംഗ് കേരളത്തിലേക്കാണ് വന്നത്. അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് പിന്നീട് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട സമയത്ത് മകനായ ഓംകാർ വരികയും ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സാബു ജേക്കബ് ഒക്കെ മാറി നിൽക്കും, ഒരു $2.27 ബില്യൺ വിറ്റ് വരെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. ഓംകാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഈ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഒരു ഓണ്ടർപ്രീനറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രീനർഷിപ്പിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്? ഞാൻ ആ വാചകം അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് സർഗാത്മകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പം ഈ PK സ്റ്റീൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു ഓണ്ടർപ്രീനേഴ്സ് ആണ്, സാറിന് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല, ഈവൻ ഒരു ബേസിക് നോളേജ് പോലും എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കക്ഷിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് CP മാർബിൾസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, കോളേജിന്റെ ആസ്പാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ ഈവൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അയാള് ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി. ലണ്ടനിൽ പിന്നെ അയാൾ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉണക്കമീനിന്റെ ബിസിനസ്സാണ്. ഇന്ന് അയാൾ നല്ല വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലാണ്. ആ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതും ഈ നാട്ടിൽ വളരെ സമഗ്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയായി ഒരുപക്ഷെ അയാൾ മാറ്റിയതായിരിക്കാം. ഈ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഒരു കഥയായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. 2 പേരെ ചെരുപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. അതെ, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത് എത്രത്തോളം ഇന്ന് ബിസിനസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിസാമുദ്ദീൻ, ഞാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയുന്നത്, അപ്പം ഈ ഒരു വ്യവസായ അതായത് ഒരു സംരംഭകൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു അതിൽ ഗാംബ്ലർ അല്ല. ഈ ഗാംബ്ലറും ആന്ത്രപ്രണറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗാംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു അഡിക്ഷനാണ്. പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ബിക്കോസ് റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേണും ഇല്ലല്ലോ, അല്ലേ? ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരുത്തനും വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? റിസ്ക് ഉള്ള ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ. അപ്പം ഈ സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ റിസ്ക് പുള്ളിക്കാരന് അത് ഏറ്റെടുക്കാനും ഉള്ള ധൈര്യം വരുന്ന ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ബാക്കിയുള്ള അടവുകളെല്ലാം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സംരംഭകൻ. അല്ലാതെ ഒരു റിസ്ക് ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആളല്ല സംരംഭകൻ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഈ സംരംഭകന്റെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ്, അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും കാണാത്ത വിധത്തിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ അവസരങ്ങൾ എവിടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബിസിനസ് ലോകം, ബിസിനസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട്, എപ്പോഴും ചലനത്തിലുള്ള
മേഖലയാണ്. ഓൾവേസ് ഡൈനമിക് അല്ലെ, ഓൾവേസ് ഇൻ മോഷൻ, ഒരിക്കലും അത് നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വശം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യ അതിനുവേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആകുന്ന ഒരാളാണ് വ്യവസായി. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇത് എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്താനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ അതിനുള്ള വേറെ വിദ്യകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് ഉള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, പ്രശ്നം എവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെയല്ലേ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒരു എബിലിറ്റിയും ആ ഒരു മനോഭാവം, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഒരാൾക്ക്, അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു റെഡി ആയിട്ടുള്ള തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് മാത്രമേ സംരംഭകനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു വ്യവസായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, ആ രഹസ്യം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ സാർ, ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പൊതുവെ നടന്നു വരുന്നത്? അത് കോളേജുകളിലെ ഓണ്ടർപ്രിനർഷിപ്പ് ക്ലബ്ബുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റികളോ നടത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കോളേജുകൾക്കുണ്ട് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിസാമുദ്ദീൻ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം അവിടെ ആ പരിസരത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ ചുറ്റുപറ്റു ഉള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, CSR ഓപ്പണായിട്ട് പറയരുത്, നിങ്ങളെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പോലെ ആക്കി അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ആ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കോളേജിന്റെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കോളേജിന്റെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർ, കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ, ബയോളജി പ്രൊഫസർ അങ്ങനെയുള്ളവരും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്ന് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മലപ്പുറത്തോ പെരിന്തൽമണ്ണയിലോ തിരൂരിലോ വേറെ ഇറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓരോ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഒരു പൈലറ്റ് പ്ലാന്റ് ചിലപ്പം തുടങ്ങാനായിട്ട് 2 ലക്ഷം രൂപ വേണം. അപ്പം നിങ്ങളപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന അപ്പം ഇഫ് യു ഗോ ടു ഒരു വ്യവസായിയുടെ അടുത്ത് പോയി, സാറേ നമുക്കൊരു CSR പ്രോജക്റ്റ് വേണം, നിങ്ങൾ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തരത്തില്ല. അവർ പറയുമ്പോൾ അല്ല ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അവരെ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോളേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തി വന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ. ആ പൈലറ്റ് പ്ലാന്റിന് 2 ലക്ഷം രൂപ വേണം. ഐ ആം ഷുവർ അതിലുള്ള ഒരു വ്യവസായി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ പറയും ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയും ആ 2 ലക്ഷം രൂപ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ CSR ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ ആന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലബിലുള്ള പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ്, ഈ പൈലറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും അതിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കലും എല്ലാം ആ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഇത് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. CSR പൈസ മുടക്കുന്ന കമ്പനിക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും, അവരുടെ പൈസ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവരുടെ നാടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു പൈലറ്റ് പ്ലാന്റ് ട്രയലിന് വേണ്ടി, പൈലറ്റ് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം ചിലപ്പം വിജയിക്കും, ചിലപ്പം അവർ പരാജയപ്പെടും. അത് രണ്ടിനും അവർ തയ്യാറാണ്. 2 ലക്ഷം രൂപയുള്ളല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അനുഭവം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, നല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ പ്രോജക്ട്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐഡിയ. ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. Sure, sir. Thank you, sir. Rashid was asking something. Dr. Rashid. Question, sir. One more question. സർ, എൻ്റെ പേര് ഷിബ്ലി, കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. സർ, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തായാലും IAS പോലുള്ള വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ രാജിവെച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന സാറിന്റെ മോട്ടീവിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. സെക്കൻഡ്, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തില് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, DICs ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈസൻസ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൈ ആണ്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ലൈസൻസ് വേണം. അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് വേണം, ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിന്റെ വേണം, ലീഗൽ മെട്രോളജിന്റെ വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ പോലുള്ള ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ലൈസൻസ് വേണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അത്രയും ലൈസൻസിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈസൻസും റിക്വയർമെന്റ്സും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് കുറക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, താങ്ക് യു ഷിബ്ലി. ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദിസ് മെനി റൂൾസ്. ഒരിടത്തും ഇഫ് യു ഗോ ഈ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്പർ 1 ലോകത്തുള്ള റാങ്കിങ് ആണ് സിംഗപ്പൂർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും റൂൾസ് ഉള്ള വേറെ രാജ്യം കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവിടെ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ നേരിടുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് അവയർനെസ് ഇല്ല. വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലീഗൽ മെട്രോളജിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ശരിയാണ്. അപ്പം ഷിബ്ലി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാനിപ്പോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ കേസ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചേഞ്ച്, അതായത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കേസ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈ സിംഗിൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് സിംഗിൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സിംഗിൾ വിൻഡോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പഠിച്ച് ഭേദഗതികളെല്ലാം ചെയ്ത് ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ കേസ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലേബർ റൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ആഡ് ആവാനുണ്ട്. കാരണം ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ അതിൽ ഇത്ര ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് PF അടക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മോർ ദാൻ 10,000 ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സിലൂടെ പേ ചെയ്യണം, മിനിമം വേജസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ ഇതൊക്കെ അൺഅവെയർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ മേഖലയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആക്ച്വലി യു ഷുഡ് ചെക്ക് ദിസ് ഔട്ട്. ബിക്കോസ് കേസ് സ്വിഫ്റ്റും ഈ വെബ്സൈറ്റ്സിലും വഴി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ വളർച്ച ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്താൽ പുതിയ കംപ്ലയൻസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരും. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കിപ്പം വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ കേസ് സ്വിഫ്റ്റ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വഴി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങി വെക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ക്ലിയറൻസസും ലൈസൻസസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് അത് റീസണബിളി ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അത് ഈ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ആക്ടിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഫാക്ടറീസിനെ പറ്റി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് ഇത്രയും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിലാവുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ കംപ്ലൈൻസും കൂടുതലാണല്ലോ. അല്ല, ട്രേഡിങ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആ മേഖലയെ പറ്റി എനിക്ക് അത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് നോ. അവിടെ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ആക്ട് ആണ് വരുന്നത്, അതിന്റെ വേറെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ്. പക്ഷേ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ആക്ട് ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ആക്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഫൈൻ. താങ്ക് യു സർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. സാർ ഇനി ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചോളൂ സാറേ. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ. സാറ്, ഞാൻ റാഷിദാണ്, PSM കോളേജിന്റെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ. നിങ്ങൾ ടോക്ക് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റ്സിനെ ഓൺ ഓഫ് ആക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പാറ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ഓഫ് ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ഓഫ് LED ബൾബ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ഓഫ് ബൾബ് ഹോൾഡർ. ഈ ടെക്നോളജി അല്ല ഇപ്പം പ്രസന്റ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി LDR, അതുപോലെ തന്നെ ടൈമർ സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉയർത്താം, അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ആണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? അല്ല ഡോക്ടർ റഷീദ്, ഇപ്പൊ ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങിയോ? മാനുഫാക്ചറിങ് തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ.
അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇത് പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. സോ യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദി ബിസിനസ് ഗോയിങ്. ഇതിന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ലോക്കൽ ബോഡീസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ താലൂക്കിലെ ഉള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്, 1-2 മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള ഓർഡർ വാങ്ങിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം അവര് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ് അവർ കൂടുതൽ ഓർഡർ. അപ്പൊ ആ സമയത്തിന് 1-2 വർഷം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അതിന് കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം ആ സ്റ്റേജിന്. അപ്പം എനിക്കുള്ള ഉപദേശം, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൂടുതൽ ആലോചിക്കരുത് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഡോണ്ട് വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ IPA പറ്റി, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈസ് സോ ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ 3 വർഷം 4 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രസക്തി മാറിയിരിക്കുക, വേറെ പുതിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷം പോയി പാടുപെട്ട് ഇതിന് IPA മറ്റേ പേറ്റന്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അതിനുള്ള കാശ് മുടക്കി അവരുടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ആ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 10-20 ലക്ഷം ബൾബും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി 1.5 കോടിയുടെ വിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യവസായത്തിൽ വേണ്ടത് സ്പീഡാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ചൈനീസിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ്. അവര് ഒരുപാട് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി IPക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല. അവർ പലതും കോപ്പി ചെയ്യുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസും അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കോപ്പി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ IPയും കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാനും ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ആപ്പിളിന്റെ സൈസ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഗൂഗിളിന്റെ സൈസ് ആവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്പിളും ഗൂഗിളും ഒക്കെ അവരുടെ ആപ്പിളും ഗൂഗിൾ ആ കമ്പനീസ് തുടങ്ങി വെച്ച ആൾക്കാർ അവര് സത്യം പറയുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അവർ സ്വപ്നം കണ്ടില്ല ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്രയും വലുതാവുമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പം അത് നമ്മുടെ ജീവിതം പോലെയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ പറയും അത് ഊപ്പർവാലയുടെ കൃപ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഭാഗ്യം, അല്ലേ? അപ്പം ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനം, നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെ വെച്ച്. പക്ഷെ അതെല്ലാം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്നല്ല. എത്രയോ എൻ്റെ കൂടെ വ്യവസായം തുടങ്ങി വെച്ച എന്നെക്കാട്ടിലും ഈ വ്യവസായത്തിനെ പറ്റി പരിചയമുള്ള, വ്യവസായ സംസ്കാരം അവരുടെ രക്തത്തിലുള്ള എത്രയോ പേര് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നോ സമർത്ഥൻ? ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മണ്ടന്മാരായിരുന്നു? അല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവസാനം എത്തി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ വാസ് ലക്കി. ഭാഗ്യം എന്നെ തുണച്ചു. അവർക്ക് ഭാഗ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് റഷീദ്, വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇസ്, വ്യവസായം നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം, എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകണം. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവും ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബിക്കം എ വെരി ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ് അത് പിന്നെ വിജയിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു കമ്പനി ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, ഡോക്ടർ റഷീദ്, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി കൊള്ളാമല്ലോ, ഞങ്ങൾ അതിന് 10 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 100 കോടി രൂപ തരാം, നിങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഈക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ ഇല്ലേ, നമ്മള് നേച്ചറിൽ പറയത്തില്ലേ ഫുഡ് ചെയിൻ. ആ ഫുഡ് ചെയിൻ, ഒരു നാച്ചുറൽ ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിലും. ചെറിയ വ്യവസായങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. വലിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേഷൻ പറ്റത്തില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, നെസസിറ്റി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ, അല്ലെ? ആവശ്യം നമ്മുടെ സർവൈവൽ പോലും
ഒരു ത്രെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആവുന്നത്. Yes, yes. വലിയ കമ്പനീസിന് എന്താണ്, വലിയ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫ് R&D രാവിലെ വരും, അയാളുടെ കാർഡ് എടുത്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് അയാൾ വരും, അയാൾ റിസർച്ച് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യും? ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? അയ്യോ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോക്കാണ്, നമ്മൾ പാപ്പരാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് എത്രയും വേഗം മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ. ഓക്കെ സാറേ, ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം, ഇതൊരു കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാം? നമ്മളിപ്പോ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. കുറെ ഓർഡറുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാം? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡോക്ടർ റഷീദ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം കേരളത്തില് ടൈ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ സംരംഭകരുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം. ടൈ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ടൈ കേരള ഒരു കേരള ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു സംഘടന ഉണ്ട്. സംഘടന, ആ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു അംഗം കൂടെ ആണ്, ഒരു ഓർഡിനറി മെമ്പറാണ്. അപ്പം ഇതില് 10-20 ടൈ മെമ്പേഴ്സ് ഈ സംഘടനയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അവരെന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രോസ്പെക്ട് ഉള്ള, നല്ല പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആ പ്രപ്പോസൽ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസിങ് 50 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ 25 അല്ലെങ്കിൽ 20 സംരംഭകർ 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം രൂപ വീതം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ 50 ലക്ഷം 60 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കേരള ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ചെന്നൈ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക്, ബാംഗ്ലൂർ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻഫോർമൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, നല്ലൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് റീസെന്റ് നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ സമീപിക്കുക. എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എന്റെ നമ്പറും അതൊക്കെ ഡോക്ടർ തൊട്ടോളിക്ക് ഉണ്ട്. ഹി ഹാസ്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്ന എന്റെ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മീ. ഐ വിൽ പുട്ട് യു ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ, ഇപ്പോൾ സമയം ഒരുപാടായി. സാറ് ബാലഗോപാൽ സാറ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സരളമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. വളരെ സന്തോഷം സാർ. സാറിന് ഞങ്ങൾ PSMO കോളേജിലേക്ക് നേരിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് വരുന്നതിന് നമുക്ക് ഓണറായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നിർത്താം സാർ. ഇനി ഓക്കെ, ഷുവർ സർ. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ നിസാമുദ്ദീൻ സാറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഗരീം സാർ. ബാലഗോപാലൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറ് വളരെ സരസമായിട്ടും വളരെ ലളിതമായിട്ടും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പാഠങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ എന്നൊരു പക്ഷേ പറയേണ്ടി പറ്റും. അതിന്റെ തിയറി ക്ലാസ്സിനേക്കാളും അത് പ്രാക്ടീസും അതുപോലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു ക്ലീഷേ മട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന നിലയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പലർക്കും ചെറുപ്പത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അഭിരുചികൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇതുപോലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസും, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ സാറുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ സ്പാർക്കുകൾ പലരിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടും വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കാണ് സാറ് തന്നത്. PSMO കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടും IICക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സാറിനോടുള്ള അഗാധമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിന് ഇനിയും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എന്നും യുവത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനിയും സാറിന് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടും ഓൺലൈൻ മോഡിലെ ഈ ഒരു റഷ് ടൈമിലും
ഇത്രയും പേര് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രൈസിന്റെ പേരിലും IIC-യുടെ പേരിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും, അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അഭിരുചിയുള്ള ആളുകളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് സമാപിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിന്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വേദി കൂടി IQAC കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സാറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നന്ദി. താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Thank you.